मुसलमान नौजवान ने जिहड़े अस्थियां सतपाल सिंह होरां दियां जल प्रवाह कर रहे ने। श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए प्रंगत गुर ते अमरदास रामदासां हुई सहाय। इन्ना मुहब्बत दा पैगाम है जिहड़ा वो शायद ही कदे देखण नूं मिलिया होवे। हुणे हुणे भाई साहब ने अरदास कीती है तां मुस्लिम ब्लड बैंक के जिहड़े वलंटीयर ने घाट दे उत्ते जिहड़ियां अस्थियां सतपाल सिंह होरां दियां जल प्रवाह करन तो बाद उस पिता परमात्मा उस वाहिगुरू तो अपने जिहड़ा उन्हां दी मुक्ति दे लई जिहड़ी अरदास है इस वेले कीती जा रही है। ए अल्लाह पाक तो आपस में प्यार मोहब्बत पैदा फरमा, आपस में प्यार मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह इस पूरी जगह को ए अल्लाह पाक नूर से मुनव्वर अता फरमा। ए अल्लाह पाक सबके दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा फरमा, सबको नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमा। और असी उस तो बाद के अज असी उन्होंने फुल तारन वास्ते फिर 200 किलोमीटर से चल के आए। हर बंदे नूं हुंदा है कि भी मेरी फैमिली मेरा संस्कार करे तो मेरा अंत मेरे फैमिली के नाल ही होवे। कई बारी नहीं हुंदा, रब करके चलो जो भी कह लिया आपां नहीं हो सकता इदां। तो असी यही सोचा सीगा कि हुण इन्हां दी फैमिली की तरह जो भी इन्हां दे रस्मो रिवाज ने असी वो करांगे। मन इन्ना भावुक होया, जज्बात बयान नहीं हो रहे। बस पहली दफ़ा मैं इसते देखा जी मुस्लिम वीर साडे कोल आए जल प्रवाह करने वास्ते अस्थियां। हाँ जी पहली बारी देखा भी अपना मुसलमान भाईचारा पहली बारी इत्थे आउंदा मैं देखा। जिन्ने भी अपने पंजाबी मुसलमान बड़े इन्ने इज्जत करते ना, अखा च इंजू कर दिंदे बहुत ज़्यादा। हाँ इदां कोई बिरला ही करदा, नहीं तो अगला कहंदे ये दूजी जात दा आ जां दूजी सियासत दे नाल जुड़िया, सानू कोई मतलब नहीं है। इन्हां ने उस दे रीति अनुसार इत्थे फुल लैके पहुंचन बहुत ही वधिया लगा है। बहुत वधिया लग रहा है जी, जो भी इन्हें उपाला करे जी बहुत वधिया है। मैनूं लगदा कि तुहाडी अखां दे हंझू ने अक्सर बिल्कुल है, जब मौका इहो जिहा आउंदे ने तां अखां च हंझू लाजमी आउंदे ने। दिल भरिया होया इस वेले भी बयान नहीं कर सकते भी। हाँ बस जी। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। हकीकत टीवी पंजाबी देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कासिफ फारूकी। कुछ दिन पहला असी तुहानू मुस्लिम ब्लड बैंक वाले जिहड़े नौजवान मुंडे ने उन्हां दी एक अद्भुत सेवा दिखाई सी। वो सेवा जिस दे विच वो शमशान घाट दे विच जांदे ने ते सतपाल नां दे एक बजुर्ग दा जिहड़ा अंतिम संस्कार उन्हां वल्लों कीता जांदा है। अज असीं गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पतालपुरी साहब दे विच मौजूद हाँ, जिथे इस वेले जिहड़े मुस्लिम ब्लड बैंक दे वलंटीयर और उन्हां दे जिहड़े सरप्रस्त ने उन्हां दे नाल ने। तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। अज जिहड़ियां अस्थियां ने इत्थे सतपाल सिंह होरां दियां उन्हां नूं जल प्रवाह कीता जाना है। तस्वीरां तुहानूं असीं दिखा दिंदे हां। बड़ी मान मर्यादा दे नाल उही एक परिवार जो रस्मां करदा है अपने वड्डे वडेरियां दे जान उपरंत, उसे तरीके नाल अज इत्थे जिहड़ियां सतपाल दियां रस्मां होण उपरंत ये मुसलमान नौजवान वो मुसलमान नौजवान ने जिन्हां ने बीते दिनी सतपाल होरां दा संस्कार किया सी। संस्कार करन उपरंत इन्हां दा की कहना है, इत्थे 200 किलोमीटर चल के इत्थे आए ने, की कारण है, किस तरीके नाल आए ने और दिल दे विच की भावनावां लैके आए ने, असीं गलबात कर लैंदे आ। की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है जी। अख्तर साहब इत्थे किवें तुसीं? असीं बस सतपाल सिंह जी दे अस्थियां जल प्रवाह करने वास्ते आए हैं। नाल बच्चे भी आए ने तुहाडे? हाँ साडे वलंटियर ने साडे ब्लड बैंक दे मुस्लिम ब्लड बैंक दे जी जी। तो साडे नाल मुहम्मद हारून ने, उन्हां नाल असीं गलबात करदे हां। हारून साहब
ਕੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साडे विच सतपाल सिंह जी थे और अचानक बीमार हो गए। बीमार होने तो बाद असी 4 दिन 5 दिन उन्होंने नाल उन्होंने सेवा की हॉस्पिटल च, और परमात्मा नूं जो मंजूर था कि उन्हों का टाइम आ गया था कि वेला ऐसा आ गया कि इन्हूं कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उन्हों का पिछा हरियाणा जो सानूं मालूम होया, असी उन्होंने फैमिली नूं बहुत लभन की कोशिश की। बहुत 4 दिन असी उन्होंने मतलब कि पूरा उन्होंने फैमिली नूं बहुत लभ्या तो सानूं मिले नहीं। असी उन्होंने 4 दिन फिर हॉस्पिटल दे विच मशीन च रखिया। तो उस तो बाद फिर 4 दिन बाद असी खुद संस्कार किया। तो यह एक असी क्योंकि असी धर्म तो इंसाना ने आप खुद बनाए ने, सब तो अल्लाह पाक ने, वाहिगुरू ने, मालिक ने, गॉड ने, रब ने सानू इको ही बना के उपरों भेजा। तो असी सतपाल जी साढ़े अपने थे और साढ़े नाल सानू बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि अज वो साढ़े विच नहीं है। और अज असी इस करके उन्हों का सानू बहुत लभ्या, फैमिली सानू मिलनी। असी उन्हों की फैमिली है, असी मुस्लिम ब्लड बैंक के साढ़े असी वलंटियर, असी खुद उन्हों की फैमिली है कि अज साढ़े विच नहीं है। तो असी उन्हों के बच्चे हैं, बाबा जी साढ़े विच नहीं रह गए कि वो चले गए। और असी उस तो बाद कि अज असी उन्होंने फुल तरन वास्ते फिर 200 किलोमीटर से चल के आए ते हुण असी जल प्रवाह करने वास्ते उन्होंने लैके आए हैं। जी जी जी। कुछ कुछ होर इत्थे बड़ा भावुक माहौल है, एवें लगता है तुहानूं एवें लगता है जिस तरीके नाल गल कर रहे सी आपां आपस च आउंदे होए कि उन्हां नाल मुस्लिम ब्लड बैंक वालियां दी 2-4 दिनां दे विच फैमिली वाली जिहड़ी रिलेशन बन गई सी जदों सेवा संभाल हुई? जी जी जी। वो साढ़े मुस्लिम ब्लड बैंक के वलंटियरां नाल इन्ना प्यार पै गया थी कि सानू इस तरह लगन लग गया कि साढ़े फैमिली मैंबर ने, वो साढ़े अपने ने। सानू सुबह शाम उन्हों की फिक्र लगे रहिंदा कि अज सतपाल जी नूं की चीज़ की जरूरत है, भज के वो दे के आइए। हाँ जी, और भज के डॉक्टर साहब नूं कहिए। साने कोशिश तो बहुत की, लेकिन हॉस्पिटल जदों एडमिट थे बहुत कोशिश की, लेकिन मालक वालों हुण हुक्म कहते ना कि जद वक्त आ जाए तो यह मौत एक ऐसी चीज़ है, ये किसी का ना इन्हें उम्र देखनी है, ना इन्हें वक्त देखना है, और ना इन्हें उहदा देखना है। जब आ जाती है तो बड़े तो बड़े PGI डॉक्टर वर्गे भी हाँ जी वो भी कहते हैं कि हुण तां दुआ ही कर लो, बस लास्ट स्टेज है। उन्हां लोकां नूं की कहोगे जिहड़े इस मुसलमान नौजवानां नूं, मुसलमान मुंडियां नूं साजिशां कर रहे ने, उन्हां खिलाफ अतवादी उन्हां नूं जिहड़ा कथित अतवादी गर्दान दिंदे ने, बड़ियां माड़ियां साजिशां, बड़े माड़े मंदे बोल ने जिहड़े बोले जाते हैं, उन्होंने की जवाब दोगे? असी ये कहना है कि इंसानियत सब तो बड़ा धर्म है, इस तो बड़ा धर्म कोई नहीं। कि इंसान सब तो बड़ा जो है इंसानियत का धर्म है, सब तो बड़ा धर्म है। जिन्ने भी गुरु पीर पैगंबर आए उन्होंने इंसानियत का होका लाया कि सारे एक ने। जिस तरह के हरमंदर साहब की नींह साईं अमीर जी ने रखी, वो इंसान के वो जेड़े भी इस चीज़ दी साजिश रचते हैं, अगर तुसी किसी भी ऐसे मतलब कि कट्टरपंथ बंदे नूं, अगर सिख नूं तुसी और गुरु ग्रंथ साहब बारे पूछोगे उन्होंने सवाल नहीं होना। अगर कोई ऐसे मुसलमान नूं पूछोगे जिहड़ा इस तरह सोच रखता होवे कि कुरान बारे पूछोगे उन्होंने कुरान का नहीं पता लगना ना। लेकिन जब इंसान अपनी जी धर्म की किताब है वो पढ़ूगा, वो पर अमल करूगा, वो सोच फिर चेंज होगी। सुनी सुनाई गल्लां दे उपर आपां नूं विश्वास नहीं करना चाहिए। जी 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 जी। सो साडे नाल उस दिन संस्कार करने वाले मुहम्मद मूसा ने, उन्हां नाल भी असीं गलबात करदे हां। मूसा, की भावनावां अज तुहाडी टीम इत्थे लैके आई है, की चल रहा है इस वेले दिल च? इस वेले दिल च साडे सिर्फ इक्को ही चल रहा है कि सतनाम सिंह जी जिहड़े सतपाल सिंह जी जिहड़े सीगे साडे नाल, इन्हां नूं इन्हां दी भले फैमिली नहीं सी है ना, पर इन्हां नूं अपने बच्चों वर्गा ही जे संस्कार होंदा, जिवें मरना अपने सब ने एक दिन हैगा ही है। हर बंदे नूं हुंदा है कि भी मेरी फैमिली मेरा संस्कार करे तो मेरा अंत मेरे फैमिली के नाल ही होवे। कई बारी नहीं होंदा, रब करके चलो जो भी कह लिया आपां नहीं हो सकता इदां। तो असीं यही सोचा सीगा कि हुण इन्हां दी फैमिली की तरह जो भी इन्हां दी रस्मो रिवाज ने असीं ओह करांगे। सब तो बड़ी सेवा इंसानियत दी सेवा ही है। तो बस मैं यही कहांगा। तो साडे नाल भी फिलहाल अज थोड़ा जिहा अपना होया ही होया इदां, तो बस मैं ही कहांगा। जी 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 जी। साडे नाल मुहम्मद इमरान भी ने, उन्हां नाल भी असीं गलबात करांगे। इमरान साहब, किदां दा की जज्बात ने? जज्बात जी इंसानियत नूं लैके उरे आया, तो जज्बात बस बयान नहीं हो रहे। मन इन्ना भावुक होया, जज्बात बयान नहीं हो रहे बस।
ਜੀ 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 ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਭਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਧਰਮ ਨਸਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। जी बिल्कुल लामिसाल है। ऐसे काम मुस्लिम ब्लड बैंक पहला भी अलहमदुलिल्लाह करता रहा है, इंशाअल्लाह आइंदा भी करता रहूगा। अल्लाह पाक ने कुछ बंदे ऐसे भेजे होंगे कि वो लोगों की भलाई वास्ते ही पैदा होंगे। ठीक है, अगर तुसी लोगों की भलाई करोगे तो अल्लाह पाक वो इंसान के नाल खड़दा है कि लोगों की भलाई कर दें। अल्लाह पाक नूं ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है। ਜੀ 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 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਸਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੋ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਨਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਸਥੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਵੇਗੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕਰ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਵਿਹਲੇ ਵਿਹਲੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸਥੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਬਤ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਪ੍ਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਦਿੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥੀਆਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ
ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਾਟ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ, ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹਾਂ। ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्ला सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या करीम या रहीम। सो तुसीं घाट दे उत्ते ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਹੈਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। अल्लाह पाक है, अल्लाह इस पूरे जहान को हिदायत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तू हिदायत देने वाला है, तेरे घर में कोई कमी नहीं है। ऐ अल्लाह तू पूरे दुनिया में सबको ऐ अल्लाह अपने रहमत से नवाज देगा तो तेरे घर में कोई कमी नहीं आएगी। ऐ अल्लाह पाक तो आपस में प्यार मोहब्बत पैदा फरमा, आपस में प्यार मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह इस पूरी जगह को ऐ अल्लाह पाक नूर से मुनव्वर अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक सबके दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा फरमा, सबको नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल से, अपने हबीब के सदक़े से कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो ये तस्वीरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ 1-2 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੁਸਲਿਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲੰਘੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਮਸੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਠੀਕ ਨਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਆ ਉਹ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਮਰੇ ਜੀਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿਲਾਪੜਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ। ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
है ना। ये सानू सब तो वड्डी शिक्षा ये है कि असी जात पातां नूं छड्ड के जां मुसलमानां वीरां सिखां नूं छड्ड के ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। हाँ जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ महल जी साड़ी बड़े शरदा नाल सिख भाईचारा उन्होंने याद करता है, चाहे नबी खां गनी खां हो, थोड़ा लगता नहीं कि वो वेला एक बार मुड़ तो आ गया? हुण आ रहा जी, आ रहा हौली हौली आ रहा टाइम, वही सारा टाइम वही आ रहा। दरबार साहब श्री अमृतसर साहब की नींह जी उन्होंने रखी सी मीर मियां मन्नू मियां मीर जी ने। हाँ जी। सो जो इदां दा माहौल बनता, इदां लोग इत्थे आउंदे ने, बाबा जी किहो जिहा लगदा है? तुहानूं नहीं लगदा कि इस तरह का एका होना चाहिए सारियां धर्मां? होना चाहिए जी। बहुत खुशी हुई देख के। हाँ जी बहुत खुशी हुई, मन नूं शांति मिली, सब भाईचारा एक है ते एक ही रहना चाहिए। सो साडे नाल कुछ होर संगत भी है जिहड़ी बड़े गौर नाल इत्थे देख रहे सी। भाई साहब की नाम है तुहाडा? हरविंदर सिंह जी। कित्थों आए हो? खरड़ तो जी। खरड़ तो आए हो। इत्थे की देख रहे हो तुसीं? मुसलमान मुंडियां नूं गुरुद्वारे च देख रहे हो? बहुत वधिया लग रहा है जी, जो भी इन्हें उपाला करिया जी बहुत वधिया है। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਲਿਆ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਸੀ? नहीं जी, अज पहली बार सुन रहे जी असीं। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੁੰਡੇ? बहुत वधिया लग्या जी, उपाला करना भी चाहिए जी अगे वास्ते भी, हरेक सिख नूं हरेक मुसलमान वीर नूं बहुत वधिया लग्या जी। जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰਮੀਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਮੈਂ 66 ਸਾਲ ਦਾ। 66 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 66 ਸਾਲ ਦੇ, ਬੜੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਇੰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਜੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਜਾਈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਲੂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। सकून तो आप ही आना जे कोई भले का काम करांगे, जे माड़े काम करांगे उत्थे सकून कित्थे? लगता कि तुहाडी अखां दे विच हंझू ने अक्सर? बिल्कुल, जब मौके इहो जिहे आउंदे ने तां अखां च हंझू लाजमी आउंदे ने। दिल भरिया होया इस वेले भी, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹੁਲਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾरून ਨੇ। ਹਾरून ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਸਦ ਬੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਰਹੀਏ ਬਸ। ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੂਈ ਲਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। परमात्मा साड़ी भली और सब का भला करे। और ये खून तो परमात्मा ने बनाना है और फिर बन जूगा, है ना। इस करके असी मंजमा उपर उठ के देखिए जिमें गुरु नानक देव जी ने हाँ जी भाई मरदाना दे नाल किन्नी सांझ थी कि किन्ना उन्होंने साथ निभाया कि असी वो साडी सांझ तो शुरू तो चली आ रही है जी। असी मुड़ दोबारा फिर असी जिन्ने भी नौजवान हैं असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ अपील करते हैं कि सारी प्यार मुहब्बत आपस रल के रवो। ये बहुत ज़्यादा सुकून है जो अज सानू सुकून मिले। असी कहना है कि सारे इंसान को सुकून ही मिलता रहे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी गलबात दे लई। सो ये सन मुस्लिम ब्लड बैंक के वलंटीयर ते गुरुद्वारा करतारपुर साहब के हैड ग्रंथी साहब जिन्हों ने अपने जज्बात तुहाडे नाल सांझे कीते ने। सो इसे उम्मीद नाल, इसे आस नाल कि इस दुनिया दे विच कोई भी शख्स, कोई भी जिहड़ा इंसान है सतपाल सिंह होरा वांगू इस दुनिया नूं लावारिस होके ना समझे। पर जेकर कोई इदां दा मामला सामने आउंदा है तो जिस तरीके नाल मुस्लिम ब्लड बैंक के नौजवान मुंडे सामने आए सी, उस तरीके नाल वो किसी भी मजहब का होवे, मुसलमान होवे, हिंदू होवे, ईसाई होवे, सिख होवे, उसका जिहड़ा अंतिम संस्कार है, उसकी जिहड़ी दुनिया तो विदाईगी है वो इस तरीके नाल, उसे रस्म रिवाज़ां दे नाल होनी चाहिए है जिस धर्म नूं वो फॉलो करता रहा सारी उम्र। सो मैनू ये गलबात, मैनू ये वीडियो इत्थे ही ख़त्म करन दी दिओ आग्या। धन्नवाद।